शोले बुझाने वाला आया, हिम्मत बढ़ाने वाला आया, मंजिल दिखाने वाला। जीवे जीवे ताहिर जीवे, जीवे जीवे ताहिर जीवे। उदास लोगों नजर उठाओ, वो देखो देखो वो कौन आया। उदास लोगों नजर उठाओ, वो देखो देखो वो कौन आया। ये किसका चेहरा चमक रहा है, ये कौन आंखों में जगमगाया। उदास लोगों नजर उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मीडिया के अहबाब, रात गए, इस वक्त 2 बजे आप एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और आपने तकलीफ़ उठाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 11 मई को इस मुल्क में इंतखाबात के नाम पर जो कुछ होने वाला है, उस 11 मई के इंतखाबात से कौम देखेगी कि निज़ाम बदलना तो दूर की बात है, चेहरे भी नहीं बदलेंगे। 11 मई के इंतखाबात के नताइज में वही चेहरे आपको दोबारा पार्लियामेंट में नज़र आएंगे। वो अफराद, खा वो पिछले 5 साल और उससे पहले कई सालों में वफाकी हुकूमत की शक्ल में इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, खा वो पंजाब की हुकूमत का साल हा साल से हिस्सेदार रहे हैं। ये मुक़्तदिर तबक़ात, यही जागीरदार, यही सरमायादार, यही वडेरे, यही 70% टैक्स चोरी करने वाले, ये बैंकों के कर्जे खा जाने वाले और ये करप्ट अनासिर जो साल हा साल से इस मुल्क को, इस कौम को, अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, 11 मई की शाम और 12 की सुबह को दुनिया देखेगी कि पलटकर वही लोग दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और कौम इस नतीजे पर पहुंचेगी कि ये निज़ाम कभी भी इस मुल्क में तब्दीली की बुनियाद नहीं बन सकता। इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस निज़ाम इंतखाब को, इस करप्ट कल्चर को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को और इलेक्टोरल सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। हम इस बदी के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कौम जिसे ये बात शायद आज समझ ना आए, उन तबकात को 11 मई की शाम और 12 की सुबह को समझ आएगी। और मैं 11 मई के बाद कौम को बताना चाहता हूं कि इस मुल्क की हुकूमत साजी के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। मेरी बात लिख ले, कौम आज रिकॉर्ड पे लिख ले मीडिया के जरिए कि मुल्क की हुकूमत साजी के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, करप्शन होगी।
اور اپوزیشن سازی کے لیے بھی کرپشن ہوگی. اگلا پورا نظام حکومت کے قیام کے لیے بھی کرپشن پر قائم ہوگا اور اپوزیشن کا قیام بھی کرپشن پر قائم ہوگا. اپوزیشن اور گورنمنٹ جب دونوں کی بنیاد کرپشن پر ہو، ہارس ٹریڈنگ پر ہو، امیدواروں کی خریداری پر ہو، یہ طبقہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی. یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا. اور جب قوم ریئلائز کرے گی کہ اس نظام کے ذریعے کبھی تبدیلی کا آنا پاسبل نہیں، پھر میں قوم کو نیا نظام دوں گا. میں بتاؤں گا کہ کون سا نظام چاہیے، کس طرح کا انتخاب چاہیے، کس طرح کی حکومت چاہیے، کس طرح پارلیمنٹ کی تشکیل چاہیے. میں یکسر ایک نیا نظام اس قوم کو پیش کروں گا، مگر پہلے اس نظام انتخاب اور اس نظام سیاست کا بھیانک انجام میں چاہتا ہوں کہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اس وقت سب کی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملے گی اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک نئے نظام کا خاکہ قوم کے سامنے رکھوں گا. ہم ٹاپ سے باٹم تک پورے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. نہ یہ نظام اس تبدیلی کی اجازت دیتا ہے اور نہ یہ موجودہ سٹرکچر تبدیلی کی اجازت دیتا ہے. انشاءاللہ ہمیں مکمل نظام کو بدلنا ہوگا، مگر بغاوت کی قوت کے ساتھ، بھرپور قوت کے ساتھ اس کو دفن کرنا ہوگا. اور تبدیلی کی بات کرنے والے یاد رکھ لیں، وہ اس نظام کے ذریعے 10 بار بھی الیکشن کا اس میں حصہ لیں، تبدیلی ان کا خواب رہے گا، کبھی نہیں آ سکتی. تبدیلی اس نظام کے ذریعے آئے گی جو ہم پیش کریں گے الیکشن کے بعد. 11 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہم پورے ملک کے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے دھرنوں کی صورت میں، اور ہمارے دھرنے پرامن ہوں گے. ہمارے دھرنے کسی قسم کی بدامنی پر قائم نہیں ہیں، نہ وہ پولنگ سٹیشنز کے قریب ہوں گے، نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر کے قریب ہوں گے. ملک میں ہر شہر میں دھرنا ہوگا اور اس کرپٹ نظام سے لڑنا ہوگا. اور ہم یہ واضح کریں گے کہ ہمارا دھرنا دینا ایک ووٹ ہے اس نظام کے خلاف. جیسے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دے یا کسی کے خلاف ووٹ دے، تو قوم کا یہ بھی حق ہے. میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ 11 مئی کو تم نکلو اور اس نظام کے خلاف ووٹ دو، اور ووٹ نظام کے خلاف دینا دھرنے کی صورت میں ہوگا تاکہ ہمارا میسج پوری قوم کو جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اب نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کرپٹ نظام کے خلاف آواز اٹھائی تو قوم نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن آپ قوم کو بیچ منجدار میں پھر چھوڑتے چلے گئے. آج دن صورتحال وہی کی وہی اور الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کوئی منجدار میں نہیں چھوڑا. میں آج بھی آپ کے ساتھ منجدار میں چھوڑنے والا پلٹ کر اس ملک میں نہ آتا. میں ہمیشہ یہاں رہا ہوں، مگر چونکہ ٹکٹیں تقسیم ہونے لگی، میڈیا اور قوم ووٹوں کو اور الیکشن کے پروسیس میں مصروف ہو گئی، ہم کسی قسم کی بدمزگی نہیں کرنا چاہتے تھے. لہٰذا میں آیا ہوں، اپنے اسی میسج پر جو 23 دسمبر کو دیا تھا قائم ہے، جو 17 جنوری کو لانگ مارچ میں دیا تھا قائم ہے. اور قوم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ میری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوا. میں نے کہا الیکشن کمیشن کرپشن کو تحفظ دے گا. آپ نے دیکھا ہر کرپٹ شخص کو تحفظ دیا. میں نے کہا فیک ڈگری والوں کو تحفظ ملے گا. اب ایک پرویز مشرف کے سوا سارے ملک میں کوئی نااہل نہیں ہے. ذرا سنیے، ایک جنرل پرویز مشرف کے سوا کراچی سے پشاور اور کشمیر سے کوئٹہ تک کوئی شخص نااہل نہیں ہے. کہاں گئے 10 سے 12 ہزار ارب سالانہ کرپشن کرنے والے؟ کہاں گئے 5,000 ارب کی یومیہ کرپشن کرنے والے؟
उन सब को 62 और 63 के गंगा से नहलाकर इस करप्ट इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट देकर पाक साफ बना के भेज दिया। अब डाकुओं को साधु का नाम दे दिया, चोरों को पाक साफ बना दिया। वही चेहरे रहेंगे, वही निजाम होगा, वही करप्शन होगी, वही हाथ ट्रेडिंग होगी। और कई इदारों ने मिलकर, कई इदारे जिन्होंने चेहरे पर शराफत का और इंसाफ का टिक्का लगा रखा है, उन्होंने भी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी, चूंकि नुमाइंदगान ने पैसे खाए हुए थे, करप्शन को हिस्सा दिया। मुझे किसी का डर नहीं है सिवाय खुदा के। और मैं बता रहा हूं, ये इदारे जिन्होंने 70% पार्लियामेंट के टैक्स चोरों को दोबारा टैक्स इजाजत दी इलेक्शन लड़ने की, ये इदारे कौम के मुजरिम हैं। जिन्होंने इस मुल्क में हर करप्ट आदमी को पाक साफ कर दिया, वो कौम के मुजरिम हैं। जिन्होंने बैंकों के कर्जे खाने वालों को पूछा नहीं, पाक साफ कर दिया, वो कौम के मुजरिम हैं। हम बिहम्दिल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ जो बात पहले दिन कही उसी पर आज भी कायम हैं। हम अवाम के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, करप्शन से लड़ेंगे, इस बदी के निजाम के खिलाफ बगावत के लिए खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है जब कौम का शऊर बेदार होगा और सब कहेंगे कि जो आपने कहा था सच्चा है। जब शऊर बेदार होगा फिर मैं यकसर मुल्क पूरे के लिए नया निजाम का खाका दूंगा। आपने इन्हीं लोगों के साथ एक मुआहदा किया था और बात हो गई बेटे, छठो हो गई, मुआहदे से फिर गए, खत्म हो गई, जो फिर गए खत्म हो गई बात। देखिए, मैं इस वजह से भी हो या ना हो, इस मुल्क के इंतखाबात न आजादाना है, न मुनसिफाना है, न शफाफ हैं। जिस मुल्क के 3 सूबों में इलेक्शन कैंपेन बैन हो, दहशतगर्दी हो रही हो, और एक सूबे में इलेक्शन की खुली आजादी हो, उस मुल्क का इलेक्शन जायज नहीं है। और मैं उन इदारों से पूछता हूं जो देख रहे हैं और गूंगा बन के बैठे हैं, क्या मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है? 3 सूबों पर बैन है कैंपेन, एक सूबे में हो रही है। क्या पूरा पाकिस्तान? फकत पंजाब का नाम है। इस वजह से भी ये इलेक्शन न शफाफ है, न आजादाना है, न मुनसिफाना है। आप जो 11 मई को धरना देने जा रहे हैं, क्या उसके नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक निकल आएंगे? इंशाअल्लाह ताला देखिए बेटे, नताइज फकत ये हैं कि बहुत कसीर तादाद में लोग धरने की शक्ल में निज़ाम को मुस्तरद करें, और ये मुस्तरद होगा इस वक्त ये। और बकाया नताइज इलेक्शन हो जाने के 1 महीने के अंदर अंदर जब हुकूमत बनेगी और आपकी आंखों के सामने हॉर्स ट्रेडिंग होगी, आजाद उम्मीदवार बिकेंगे, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारा धरना दुरुस्त था इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर अगला सफर शुरू होगा। आवामी तहरीक का इस मुल्क में तूफान आएगा, आवामी तहरीक का इस मुल्क में तूफान आएगा। जुल्म तशद्दुद गुर्बत और अफलास बहा ले जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे ऐवा कांप रहे हैं, ऊंचे ऐवा कांप रहे हैं। मजलूमों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान कांप रहे हैं, देख के सुल्तान कांप रहे हैं। आवामी तहरीक का इस मुल्क में तूफान आएगा। जुल्म तशद्दुद गुर्बत और अफलास बहा ले जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह,